L'objet dont on prend soin pour acquérir une âme. Ah! J'aime bien, ça me plaît ça. D'ailleurs, si tu prends soin d'une poubelle, la poubelle a une âme? Ah! Des objets qui deviennent des antas? Ah, 破けちゃった。買ったばかりなのに残念ね。縫っても不格好になるだけだろうし。仕方ないわ。新しいの買いましょうか。うん。次は猫ちゃんがいいな。La poupée qui va devenir un anta. Le pré-shot encore une fois. Vous m'avez abandonné! Oh la vibe. Oh la vibe les gars. Ok. Ah, ça fouille dans les poubelles. Ouais, il récupère les jouets. Oh, je suis vite venu. Comment ça au nom des ordures? Comment ça au nom des ordures? Genre c'est le point faible? Oh shit. Ok. La ville a l'air grave clean. Ok. La cité céleste. Oh. On est chez des Terribitos? Oh, ils sont chiants eux. Oh, ah oui. Ouais, on dirait pas la... Vous voyez la map qu'on nous montrait à l'école au Brésil, les favelas et le côté chic. Ludo? 町の人たちはゴミの管理にすっごく厳しいんだよ。もし捕まったらどうなるかわかんないのに、どうしてゴミ拾いを続けるの？金持ちどもは
まだ使えるものまでポンポン捨てる。 T'as raison. そんなのこいつらもかわいそうだろ。あとは生活の足しにするため。 Bah oui, frère, ils sont à Hesse. ル Je ドはゴミ vais が faire 大 quoi 好 à き part なん voler だ les ね riches? いや、 Regardez où ils そう habitent, いうわけ frère. じゃ。C'est un bidonville. ここら辺は特にゴミくせえ Oh, な。 le CC. いや、チワもいる。 Ça vit dans les poubelles et ça ose dire ça. いや、お前も一緒にいると匂うだろ。 Mais tout le monde pue だ là. ってこいつくっそ汚ねえ手袋ずっとつけてんだぜ。少し触っただけで痒くなりそうだわ。こんなやつの直したもんなんて誰も買わねえよ。見たことあるか？手袋の下、もう気色悪いのなんの。いいじゃん別に。私たちも似たようなもんでしょ。いや、でもつるむことはおすすめしねえよ。だってこいつ殺人鬼の子供じゃん。 Oh, ス background. ラムはもともと犯罪者を閉じ込める用の場所で、俺たちはその子孫ってのらしい。 Descendants de malfaiteurs. Comme l'Australie. 犯罪を犯さずせっせと働いて頑張ってんのによ。こいつの親が人を殺しまくったせいで全部台無しになったんだろ。だからこいつといればチワまで同類と思われ。 Oh shit. ほらな、あれが犯罪者の例だよ。子供は親に似るって本当だな。お前もいつか人殺しになるんだよ。 J'aime bien la DA des cheveux du prota. なんで俺が。もうほんと嫌なこと言うよね。 Oui, la DA tout ル court, ド je は valide 親とは aussi. 違うよ。 Mais les cheveux m'ont plus tapé dans l'œil. 人を殺すような悪い人間じゃないって。あ、そう。ありがとう。何この子すっごい可愛い。これもルドが直したの？本当にルドはすごいな。それはお前に。 C'est pour も elle. んじゃねえんだよ。 Oh, c'est mignon. だからこれはお前に。G は Ikemen. 何してるの？ Oh non, vas-y. Oh. あの子と関わっちゃダメって言ったでしょ。だって。 On peut même pas offrir des cadeaux en paix, frère. Oh, ça habite vraiment dans les favelas. 売り物じゃねえんだよ。 Oh, la だ merde. ってよ。まさか Ça, je sais reconnaître un senpai qui prend soin du môme. ゆうべのゴミ拾いの話聞かせてもらおうか。 Qui lui a enseigné les petits あのな、 les petits trucs de la わざわざ vie. お前が危険を冒してまで稼ごうとしなくてもいいんだ。ガキのうちは俺に任せとけ。危険じゃねえ。今までずっと見つからなかった。でも昨日見つか Ouais, った le ん grand だ ref, ろ。 ouais. お前の考えは分かってる。俺たちには血のつながりがない。だが家族だ。そろそろ変な気を使う癖を直せ。レグとは捨てられた赤ん坊の俺を Ah 拾 ouais, って donc 育てた non, relation père-fils. 気を使ってるんじゃない。家族としての礼だ。ルード。チワちゃんにもそんくらい素直になりゃ伝わるのにな。今チワは関係ねえだろが。あ？なんだその怪我は。まさか撃たれたのか。ちげえよ。別にこれは。見せてみろ。ついでに両手の包帯を取り替える。グローブ外せ。もうゴミ場へは行 Ça く va, moi, な。 ils ont l'électricité et tout. Hein. 次はこん C'est く déjà らい bien. じゃ進まないぞ。こんな傷。 Bon, après, voilà l'hygiène, malheureusement. 親にもらった傷に比べればな。 Ah, il a les mains en feu. Brûlé. 重い罪を犯せば即死刑になり、奈落に落とされる。それが大昔からのこの町の決まりだ。お前の親父はそこに落とされた。だからお前は自分と大切なもんを大事にしろ。こんなクソみたいな世界でもな。
両手は物心つく前から真っ黒だった。時々襲ってくるひどい激痛と傷の醜さを気持ち悪がる人間たちの目によって幼い頃、même avoir mal tu peux pas かな frère. りすり減っていた。そんな時レグトがこのグローブをくれた。もらった時からボロボロだったけど自然と激痛は和らいだ。 Oh. レグトには返しきれない恩 Oh が。 c'est un tueur le daron. Pour moi c'est le daron maintenant. さっさとチワちゃん口説かねえと誰かに取られちまうぞ、あんなべっぴんさん。 Il a tellement die le daron. チューしてこい。できるか。ただ少し下世話だ。行かなきゃ飯抜きだ。なんで強制なんだよ。お前が後悔しないように言ってんだろ。その仏頂面も直さねえと。ほら行こう。ほら Je pensais pas aussi vite. 自力で笑顔が作れねえなら違う人間になりきれよ。多少は演技身につけろ。好き勝手言いやがって。この目つきじゃ無理に決まってんだろ。せっかち野郎め。今の時間がまだ家にいるかな。奈落は大きなゴミ捨て場らしい。ゴミは最終的に全て奈落に捨てられる。犯罪を犯した人間も行き着く先は奈落だ。Il doit y avoir vraiment des bandits effrayants dans cette ville. Oyajiもこの黒に飲まれたらしいが。Ah, pas de cadavre, pas de mort. 落と Hein. されたやつはどうなるんだろうな。また罪人が落とされてるね。あおはよう。ちは。珍しいね。ルドがこんなところにいるなんて。いや、それは。 Il y a un monde où son daron il est encore en vie, hein, les いいも gars. のじゃないでしょ。 Parce qu'on n'a pas vu la scène où il se fait jeter いろい et ろ on n'a pas de cadavre. スラムからならどこもそう変わらないだろう。こんな町の縁にスラムが作られたのはああやって私たちに見せつけるためなんだって。悪いことをしたら奈落に落ちるよって。 Mais tu vis là, minimum, tu es obligé de faire les faux 痛 pas. くなくてもここで生活してたら誰かの処刑を見なくちゃいけないなんてさ。ねえルド、私は見たくないよ。ルドが落とされるところ。 Oh, merci, c'est gentil. 確かに捨てるにはもったいないなって思うゴミも多いけど、そのためだけに危ないことして捕ま Ah, って il pourrait se faire jeter juste pour avoir volé des 本当に poubelles. 奈落に落とされちゃうかもしれ Mais ない。 à ce point. レグトにも言われた。 Mais comment tu vis, frère? Y a pas de travail, y a ル rien. ドのこと大好きだから心配してるんだよ。大好きって。おじさんもって。いや、別にそういうんじゃ。ルド？あれ？そのぬいぐるみ。これは見た時にお前が好きそうだなって。Ike, man! Vas-y, mon grand, fais-le. 捨てられたもので嫌かもし Pour れな moi, い。 c'est une demande en mariage. Hein. こいつもただ捨てられるよりお前のそばにいる Parce que vas-y, pour trouver une bague dans ce bidonville. だから、嬉しい。ずっと大事にする。 Il a vraiment une tête de con par contre là. Ah ouais, il court hein, tellement il est heureux. レグトに教えてやらねえとな。どんな反応すんのか楽 Oh しみだ。 non. Oh non. Oh j'ai eu peur.
Oh non, oh non. Ils ont fait une oncle Ben. 早く報告。いや、自慢してやらんと。お、でもレグとのことだから、もう一度ちゃんと告りに行けとか言い出しそうだな。ただいま。聞けよレグト。俺チワに。おう、おかえりルド。Oh les chiens! Oh les chiens de faire ça! Oh non, c'est des fils de pute! Mais c'est horrible de jouer avec nous comme ça! Non, ça c'est vraiment des bâtards. Y'a aucun monde où je vois pas pourquoi on fait ça par nous faire chier. Ça se fait... Non. Oh, il s'est fait mélanger en plus. Oh non. Non, c'est trop grave. Il est venu récupérer un livre? Pourquoi il le tuerait pas lui aussi? Oh non, ils ont vraiment fait une oncle Ben, les chiens. Oh non. なんでこんな今助ける絶対助けるからルド逃げろこのクソみたいな世界をお前が変えてくれよ J'ai des frissons, ils m'ont eu, ça y est. Ça y est, je suis dedans. Mais 30 secondes, s'il vous plaît. Tu peux respirer? Oh non, ils vont lui mettre ça sur le dos. Sérieux? 何言ってんだよ違う俺じゃねえ俺なわけねえだろそれにレクターまだ生きてる何をバカなこと言い逃れはできんぞ人殺し Oh non, le coup manqué. ちげえよ俺じゃねえ逃げてったやつがいただろそいつ探せ人殺し Oh non, en plus c'est horrible parce qu'il va avoir la réputation comme quoi il a buté son oncle, frère. Vas-y, c'est dégueulasse. Oh non. Ah, direct? Même pas de jugement? Même pas d'enquête? Ah ouais, les enquêtes c'est vraiment pour les riches hein. 人を殺めるという最も汚れた行為に及んだ。たとえその相手が俗民であろうと、殺人を犯した者を1秒でもこの地に留めることは決して許されぬ。よって死刑に処する。汚れは全て奈落が飲み込むであろう。 Merde. Mais là en fait bah oui, il réalise même pas, tellement c'était rapide. Mais sinon, tu m'étonnes. On dirait qu'ils veulent tous qu'ils meurent, frère. Ah, et pourquoi c'est qui ce mec là? C'est qui ce... Non, à droite. Il y avait un personnage important. Je sais reconnaître un personnage important. Non. Oh non, c'est dégueulasse. Oh non, jusqu'au bout il a rien. Oh non, il a... L'ami de merde. Ça y est, la folie, j'aime trop ça. Ça me plaît. Ça j'aime bien ça. Ça sombre dans la folie. 目もあるのに見ようとも聞こうともしねえただの塊お前ら全員Oh fils de pute.
Oh l'ordure. Oh putain. Dinguerie. Wow. Oh shit. Oh il me régale. Oh il me régale. Non c'est fini. Oh non incroyable les gars. Ouais il se passe quoi? Il va pacter? Non c'est fini. Oh terrible, heureusement. Allez, une petite info. Ah ouais, le monde d'ordures, frère. Oh, dégueulasse. Eh, on dirait pas c'est notre monde. Genre, c'est le nôtre à nous. Mais qui est parti en couille, genre. Genre, la fosse, c'est notre monde. What the fuck? Mais c'est quoi? C'est un Transformers? Mais comment il va? Wesh! Mais comment tu vas survivre à ça, frère? Bon les gars, on va parler maintenant de l'anime, wesh. Où il a atterri. Moi j'ai l'impression que ça ressemblait à notre monde, mais dévasté, genre. Je sais pas comment... Ça avait l'air d'être ça. Mais les gars, la vibe, magnifique, hein. Donc le Ben qui se fait sauter. Y a aucune justice. Personne ne le croit. Même sa pote, elle lui a dit, vas-y, dégage, t'es qu'une ordure. J'aime trop les trucs de vengeance. Les trucs de vengeance, généralement, ça plaît à beaucoup de monde. Mais là, en fait, il y a vengeance. Et là, c'est... j'ai l'impression qu'il va... En fait, ça devient un antagoniste. Là, c'est plus question de prota. Ça va être lui l'anta de cet univers. Ils ont pas parfaitement adapté une page de scan. Lila. Oh, flemme. Là, flemme tout de suite, je te mens pas. Faut pas douter des studios Bones. Ils ont fait du lourd, hein. En tout cas, les gars, validés, hein. Gashiakuta, sacré boulot. Et le prota, j'aime trop la DA. La DA de l'anime, hein. Lourd, hein, de fou, hein. J'aime beaucoup la vibe... Ça veut dire... Attendez, donc ça veut dire quoi? Dans cet univers, là, enfin là où il a pop, ça veut dire qu'il y a peut-être des survivants. Tous les gens qui tombent, ils tombent tous là. Peut-être il y a son daron. Donc en fait, là, regardez ce qui va se passer. Là, il va survivre là. Il y en a un qui a lâché une ref Meteor City, j'ai bien aimé. Meteor City, c'est la ville, le bidonville où ils ont grandi l'araignée. C'est vraiment un bordel sans nom dans Hunter x Hunter. J'ai bien aimé la petite ref. Et il y a un monde où... Donc là, maintenant, il va rester des années là, sûr. Là, je crois l'épisode 2, on va passer directement à... Il y a un... Genre, ça va passer 2-3 ans d'un coup. On va le revoir directement en haut. On sait pas comment. Et il y aura au fur et à mesure des flashbacks. Ouais, il y aura un time skip, c'est sûr. Moi, je pense qu'il y aura un time skip. Directement, on va le voir en haut. Il aura... Je sais pas si l'ADA va changer. Et peut-être qu'on aura des flashbacks au fur et à mesure. Ah non, son daron, il est vivant. Non, le daron est tellement vivant, les gars. Bah attends, là, il y a le monstre, non? Peut-être le monstre, le kaiju, il va le prendre comme familier. Le prota. Lâche pas les streams, en tout cas. On n'a pas le droit, frère. C'est moi la taille du familier. Non, le kaiju, il prend l'humain comme familier. Lui, il va aboyer, frère. À mon avis, le daron, c'est le mec qui a tué. Non, non, j'y ai pensé aussi. Je me suis dit, non, c'est tellement con. En tout cas, c'est validé, les gars. J'aime beaucoup, beaucoup. Hâte de voir la suite. Du coup, tous les dimanches, on a tous ces bangers, hein. Tous les dimanches. Ah non, pas tous les dimanches, parce qu'il y a le samedi aussi. Comme j'ai pas live hier. Et objet dont on prend soin pour acquérir une âme. Ah! J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Ça me plaît, ça. D'ailleurs, si tu prends soin d'une poubelle, la poubelle a une âme? Ah, des objets qui deviennent des antas? Oh non! Ma peluche est toute déchirée. Dire qu'on venait à peine de l'acheter, c'est dommage. Même si j'essaie de la repriser, la couture se verra trop. On ne peut plus rien faire pour elle. Et si on allait t'en acheter une nouvelle, ma chérie? Je peux avoir un petit chat cette fois? La poupée qui va devenir un anta. Le pré-shot, encore une fois. Vous
m'avez abandonné. Oh la vibe. Oh la vibe les gars. Ok. Ah, ça fouille dans les poubelles. Voilà, plus un geste. T'as rien à faire là. Cette zone est réservée au personnel habilité. T'es qui, toi? Je te reconnais. Ouais, Quel vandale de la décharge. Le sale petit délinquant de la plèbe qui souille notre belle cité en pillant ses poubelles. Pas vrai? N'essaie même pas de résister. Moi, je suis venu. Des épluchures. Oh, c'est dégueulasse. Hé, reviens. Comment ça, au nom des ordures? Il est là. Ne laissez pas filer. Comment ça, au nom des ordures? Genre, c'est le point faible? Oh, shit. Ok. Rapide, le gosse. Reprends, gamin. Il est parti par là. On peut pas le laisser filer. Trouvez-le, coûte que coûte. La ville a l'air grave clean. Je vandalise rien du tout. Faut vraiment être con. Ok. La cité céleste. Oh. On est chez des Terribito? Hé, t'as entendu la dernière? Un voleur a été surpris à la décharge hier soir. Oh, tu rigoles? Mais qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à voler des déchets? C'est stupide. Faut pas chercher à comprendre la plèbe. Oh. Tiens, en parlant de la plèbe, regarde-moi ça. Une vraie poubelle ambulante, celui-là. Oh, ils sont chiants, eux. Promener chez nous. Oh. Ah oui. Ouais, on dirait pas la... Vous voyez la map qu'on nous montrait à l'école au Brésil, les favelas et le côté... Apparemment, le côté chic. fait parler de ça. Du vandale, celui qui fouille les poubelles. Ouais, il a encore remis ça. Il ferait mieux d'arrêter les conneries. À cause de lui, on va encore plus avoir les apôtres au cul. Rudo! T'es encore parti fouiller les poubelles des riches? Ah, Chiwa? Tu pourrais être plus prudent. Tu sais bien que les Célestiens ne plaisantent pas avec le vol d'ordures. On ne sait pas de quoi ils seraient capables s'ils te mettaient la main dessus. Pourquoi tu t'obstines à piller leur décharge? Ils jettent n'importe quoi. Je trouve toujours plein d'objets à peine abîmés. T'as raison. Ça me fait de la peine de voir autant de gâchis. Puis ça me permet de me faire un peu d'argent. Bah oui, frère, ils sont à Hesse. C'est vrai, j'oubliais à Je vais quel faire point quoi, à tu part aimes voler les ordures. riches? Mais non, Regardez où ils c'est un habitent, peu frère. fort comme mot. Pouah, ça blaire C'est un par ici, bidonville. Déjà que le quartier sent pas la rose. On peut tous deviner pourquoi ça empeste encore plus par Oh, le ici. CC. Tiens, qu'est-ce que tu fais là, Ça Chiwa? vit dans les poubelles et C'est ça pas ose tes dire ça. affaires. Si tu restes là, tu vas finir par sentir aussi mauvais que lui. Qu'est-ce que Mais tu tout le monde racontes? pue là. Dis pas que t'as pas remarqué. Il porte toujours ces gants miteux qui schlinguent à des kilomètres. Je suis sûr que si tu les effleures, t'attrapes la gale directe. Personne va lui racheter ses daubes à ce bouffon. Encore moins s'il y a posé les mains. Tu les as déjà vus, Chiwa? Il fait bien de les cacher sous ses gants. Elle file la gerbe, je te jure. Qu'est-ce que ça peut te faire? Tu nous as vus? On est tous pareils. Pareil? Mon cul, ouais. Tu ferais mieux d'arrêter de traîner avec ce type.
On peut pas lui faire confiance, c'est le fils d'un assassin. Oh, background. Tu savais qu'à la base, ce beau bidonville avait été créé pour y jeter les malfrats en tout genre? Si c'est vrai, on serait tous des descendants de criminels. Descendants de Alors malfaiteurs. on fait tous des efforts pour Comme se tenir à l'Australie. carreau, à jamais faire un pet de travers, on trime pour gagner notre croûte comme des honnêtes gens. Et tout ça pourquoi? Pour que son connard de daron vienne tout gâcher en butant plein de gens. À cause de lui, c'est retour à la case départ. Alors si tu continues à le fréquenter, ta réputation va en prendre un sacré coup. Oh shit. Tu vois, j'ai raison. Il a un regard de tueur, c'est dans ses gènes. Tel père, tel fils, on t'aura prévenu, Chihuahua. Et c'est sûr, il va finir par buter quelqu'un un jour. J'aime bien la DA des cheveux du prota. T'en sais rien du con. Ils savent plus quoi raconter, ceux-là. Oui, la DA tout court, je valide aussi. Rien d'un meurtrier. Mais les cheveux vont plus se taper dans l'œil. T'es quelqu'un de bien, je te vois mal suivre les traces de ton père. Ouais, tu trouves? Merci, c'est gentil. Oh, elle est trop mignonne, cette peluche. J'adore. T'as caché la couture avec un foulard? T'es quand même vachement douée, mine de rien. Quand je l'ai vue, j'ai su qu'elle te plairait. Ah bon? Mais c'est pour elle. Je peux pas l'acheter, elle est pas. Oh, c'est mignon. Parce qu'en fait, pour tout te dire, j'avais prévu de. Tu viens, tu vois? Hic et même. Maman. Qu'est-ce que tu fabriques? Oh non, vas-y. Oh. À la prochaine, Rudo. Ça suffit, je t'ai déjà dit d'arrêter de parler à ce garçon. Mais pourquoi? On peut même pas offrir des cadeaux en paix, frère. Oh, ça habite vraiment dans les favelas. Mais tu peux pas l'acheter, elle est pas à vendre. Parce qu'en fait, pour te dire, la merde. tu sais tellement pas draguer. T'es sérieux, Recto? Tu t'amuses à m'espionner maintenant? Ça, je sais reconnaître un senpai qui prend soin du môme. Parlons plutôt de ta petite escapade d'hier. T'as encore volé des ordures, il paraît. Il lui a enseigné les petits... Bon, écoute. Les petits trucs de la vie. C'est gentil de vouloir ramener un peu d'argent, mais je préfère que t'arrêtes de risquer ta peau pour si peu. T'es qu'un gamin, laisse-moi gérer les finances du foyer. Je risque pas ma peau. Personne m'avait jamais grillé jusque-là. Tu paniques pour rien. Mais hier soir, tu t'es fait choper, non? Je sais très bien ce qui se passe dans ta petite tête. Tu veux faire ta part parce qu'on n'est pas liés par le sang. Mais on est une famille, tu sais. Alors arrête un peu de faire comme si t'avais une dette envers moi, ok? C'est pas ça. J'ai été abandonné tout bébé, mais ah tu m'as ouais, donc en relation père-fils. C'est pas une question d'avoir une dette. Je veux juste pas passer pour un ingrat. Ben ça alors. Chihuahua aurait fondu si tu lui avais fait un petit discours tout mignon comme ça. Quoi? Arrête de tout ramener à Chihuahua, on parlait pas d'elle là! Hein? Bah tu t'es blessé hier soir? Tu t'es pris une balle? N'importe quoi! C'est rien du tout, je te jure! Allez, remonte ta manche. De toute façon, je dois changer les bandages sur tes mains, alors montre. Enlève tes gants. Faut que t'arrêtes d'aller à la décharge. Ah bah moi, ils ont l'électricité et tout. Tu t'en tireras pas à si bon compte la prochaine fois. Franchement, ça va. Bon, après, voilà l'hygiène, malheureusement. Rien. Surtout comparé à ce que mon père m'a laissé pour tout héritage. Ah, il a les mains en feu. Brûlé. Les auteurs des crimes les plus graves sont condamnés à être jetés dans la fosse, sans autre forme de procès. Cette loi a été établie dès la fondation de la cité il y a fort longtemps. Est-ce que j'ai besoin de te rappeler que c'est comme ça que ton père a fini? N'oublie jamais ça. Prends soin de toi et de ce qui t'est précieux, c'est tout ce qui compte. De toute façon, ce monde est trop pourri pour t'autoriser plus. J'ai toujours eu les mains bousillées, couleur putréfaction. Parfois, je me mange des crises de douleur bien violentes. Et je vois bien le dégoût dans les yeux des passants quand ils s'aperçoivent mes blessures. Quand j'étais tout gamin, même avoir ce mal, genre de réaction m'atteignait beaucoup. Le jour où il l'a remarqué, Recto m'a offert cette paire de gants. Ils étaient déjà dans un sale état à l'époque. Mais avec eux, la douleur s'est estompée. Oh! Ce qui explique pourquoi je me sors redevable. Oh, c'est un tueur, le daron. Un dernier conseil, Rudo. Tu devrais te dépêcher de déclarer ta flamme à Chihuahua, sinon quelqu'un va te couper l'herbe sous le pied. Elle doit avoir du succès. Offre-lui ton cadeau de main et fais-lui un petit bisou. Mais t'es malade! Il commence vraiment à être lourd, là.
Tu te dégonfles, tu seras privé de dîner. Arrête de forcer, ça se fait pas. Ah, ça va, tout ce que je veux, c'est éviter d'avoir des regrets. Et arrête un peu de tirer la gueule, tu vas lui faire peur. Un petit sourire, ça peut changer la donne. Allez, un petit effort, oui. Je pensais pas aussi vite. Si t'arrives pas à trouver la force de sourire par toi-même, t'as qu'à t'imaginer que t'es quelqu'un d'autre. Parfois dans la vie, faut savoir jouer un rôle. Il réfléchit pas avant de l'ouvrir ou quoi? C'est pas un pauvre sourire qui va rattraper mon regard de tueur. Quel gros forceur, sérieux. À cette heure-ci, Chiwa est peut-être encore chez elle. On raconte que la fosse n'est rien d'autre qu'une immense décharge. Une fois collectés, les déchets de la cité y sont jetés. Et c'est pareil pour les criminels. Tout ce dont on veut se débarrasser finit dans la fosse. Il doit y avoir vraiment des bandits effrayants dans cette ville. Les déchets dans la fosse! Les déchets dans la fosse! Mon père s'est fait engloutir par ces ténèbres. Enfin, il paraît. Pas de cadavre, pas de mort, hein. Je me demande ce qui leur arrive à ceux qui sont tombés. Il jette encore un criminel aujourd'hui. Faut croire. Hein? Salut, Rudo. Chiwa? C'est bizarre de te voir ici. On te voit pas souvent traîner dans cette partie de la ville. Bah, c'est que... En fait, si je suis là... Il y a un monde où son daron, il est encore en vie, hein, les gars. En même temps, je comprends. Parce qu'on n'a pas vu la scène où il se fait jeter, et on n'a pas de cadavre. On a tous plus ou moins la même vue dans tous les quartiers du bidonville, non? J'ai entendu dire que s'ils avaient construit le bidonville au bord du gouffre, c'était pour que chaque jugement puisse servir d'avertissement. Si vous faites un pas de travers, voilà ce qui vous attend. Mais tu vis là, minimum, tu es obligé de faire les faux pas. Aucun habitant du bidonville ne peut échapper à ces exécutions, même ceux qui préféraient ne pas y assister. Dis, Rudo. Hein? Tu pourrais arrêter tes escapades? Je veux pas que tu sois jeté dans la fosse. Oh, merci, c'est gentil. Je sais bien qu'il y a des tas d'objets qui ne méritent pas d'être jetés avec le reste des ordures. Mais le plus gros gâchis dans tout ça, ce serait... Ah, il pourrait se faire jeter juste pour avoir volé des poubelles. Pour ça, même si tu ne fais de mal à Mais personne. à ce point? Recto m'a dit la même Mais chose. comment tu vis, frère? Y a pas de raison. travail, y a rien. Lui aussi, il doit beaucoup tenir à toi pour se faire autant de soucis. Lui tenir à moi? Attends, t'as dit lui aussi? Mais alors... Hein? Non, c'est pas ce que je voulais dire, tu vois, en fait, c'est que... comment dire... tout va bien, Rudo? Attends, je reconnais cette peluche. Oui, alors en fait, quand je l'ai vue, je me suis dit qu'il y avait de grandes chances qu'elle puisse te plaire et... Ok, man. Vas-y, mon grand, fais-le. T'en voudras peut-être pas vu Pour moi, c'est une demande en mariage, hein. Mais je me suis dit qu'elle serait plus heureuse avec toi qu'à rester seule. Vas-y, pour trouver une bague dans ce bidonville. Alors voilà. Tiens. Elle est trop mignonne. J'en prendrai soin, promis. Il a vraiment une tête de con, par contre, là. Ah ouais, il court, hein, tellement il est heureux. Il faut absolument que je raconte tout ça, Recto. J'ai trop hâte de voir la tronche qu'il va faire. Oh non. Oh, j'ai eu peur. Des apôtres? Qu'est-ce qu'ils fabriquent ici? Oh non, C'est quelque chose, tu crois? Oh non. Ils ont fait une oncle Ben. Faut que je me grouille d'aller lui dire. Qu'est-ce que je raconte, moi? D'aller me vanter, plutôt. Ah. Mais on parle de Recto, là. Il va forcément m'obliger à retourner pour lui faire une vraie déclaration. Je suis rentré. Tu vas pas en revenir? J'ai vu Chiwa et... Ah, Rudo, c'était comment ta journée? Oh, les chiens! Oh, les chiens de faire ça! Oh non, c'est des fils de pute!
Mais c'est horrible de jouer avec nous comme ça. Non, ça c'est vraiment des bâtards. Eh connard! Qu'est-ce que tu fais? Y'a aucun monde où je vois pas pourquoi on fait ça va me faire chier. Ça se fait. Non. Oh, il s'est fait mélanger en plus. Oh non. Non, c'est trop grave. Tu vas. Il est venu récupérer un livre? Reviens. Crevure. Pourquoi il le tuerait pas lui aussi? Oh non, ils ont vraiment fait une oncle Ben, les chiens. Tire-toi. Recto, tire-moi. Oh non. Accroche-toi. Ne reste pas ici. Pourquoi il t'a fait ça? Bouge pas, je vais te sauver. Je te laisserai pas crever, t'entends? Odor! Tire-toi d'ici. Je t'en supplie. Je compte sur toi pour changer ce monde de merde. Essaye de le rendre moins pourri. J'ai des frissons, ils m'ont eu. Ça y est. Ça y est, je suis dedans. Mais pourquoi? 30 secondes, s'il vous plaît. Je peux respirer. Pris la main dans le sac, on t'arrête pour meurtre. Oh non, ils vont lui mettre ça sur le dos. Attendez. Sérieux? Non. Meurtre? Qu'est-ce que vous dites? Vous avez tout faux. J'ai rien fait, je vous jure. Pourquoi je ferais un truc pareil? Recto est pas encore mort. Dépêchez-vous de le soigner. Soigner quoi? C'est fini pour lui. Tu peux jouer la comédie autant que tu veux. Les preuves sont là. Oh regarde-toi. T'es recouvert du sang de ta victime. Mais je vous dis que c'est pas moi qui l'ai tué. Son meurtrier vient de prendre la fuite. Si vous vous dépêchez pas. Les tueurs n'ont pas le droit de parler. Mais je mens pas. Écoutez-moi, c'est toujours, ça sert à rien. Parce qu'il va avoir la réputation comme quoi il a buté son oncle, frère. Mais puisque je vous dis que je suis pas votre gars, c'est une putain de blague. Vas-y, c'est dégueulasse. Vous avez entendu? Rudo a fini par buter quelqu'un. C'était sûr. Et pas n'importe qui en plus. Son père adoptif. Oh non. On aurait dû s'occuper de son cas nous-mêmes. Jeune homme, par cet acte direct. tu as souillé la même pas de jugement, même pas d'enquête. Non content ah ouais, les enquêtes c'est vraiment pour les riches hein. Tu as commis le crime le plus odieux qui soit, le meurtre de l'un de tes concitoyens. Certes, il ne s'agissait là que d'un vulgaire plébéien, mais un meurtre reste un meurtre, et ceux qui les commettent perdent le droit de fouler cette terre sans délai et pour l'éternité. Tu es donc condamné à la peine capitale. Les déchets dans la fosse! Les déchets dans la fosse! Il est écrit que toutes les souillures de notre cité seront englouties par la fosse! Mais là en fait c'est quoi ce bordel? Ah oui, il réalise même pas, tellement c'était rapide. On a pu en arriver là. Mais sinon, tu m'étonnes. Il se trompe. J'ai rien fait moi. Je vous en supplie. Écoutez-moi. Pourquoi personne me défend? On dirait qu'ils veulent tous qui meurent, frère. Ah, et pourquoi c'est qui ce mec là? C'est qui ce... Non, à droite. Il y avait un personnage important. Je sais reconnaître un personnage important. J'ai cru que t'étais différent. Non. Mais ils avaient raison. En fin de compte, t'es comme ton père. Oh non, c'est dégueulasse. Les déchets dans la fosse! Oh non, il a rien. Oh non, il a... L'ami de merde. Ça y est, la folie, j'aime trop ça. Les ça seuls déchets que je vois ici, c'est vous. Ça, j'aime bien ça. Ça sombre dans la folie. Vous êtes tous que des tas de merde qui obéissent sans se poser aucune question. Vous avez beau avoir des yeux et des oreilles. Vous voyez et vous entendez que dalle en fait. Vous êtes que des coquilles vides. Vous là tout ce temps que vous êtes. Oh fils de pute. Oh l'ordure. Oh ce mec. Dingue. Wow. Oh shit. Je vous enverrai tous en enfer. Oh il me régale. Je vous promets qu'un jour, vous oh les il humains, me régale. Je vais tous vous buter. Non, c'est fini. Oh non, incroyable les gars. Ouais, il se passe quoi? Il va pacter?
Non, c'est fini? Oh, terrible, heureusement. Allez, une petite info. Je suis pas mort. Je suis où? Oh putain, ça schlingue. Ah ouais, le monde d'ordures, frère. Oh, dégueulasse. La vache. Eh, on dirait pas c'est notre monde. Genre, c'est le nôtre à nous. Mais non. Ils m'ont jeté Mais dans qui la est parti fosse. en couille, genre. Genre, la fosse, c'est notre monde. On nous a toujours raconté que la fosse n'était qu'une immense décharge. What? Que les poubelles, les humains, tous les rebuts quels qu'ils soient, finissaient jetés dans la fosse. Mais c'est quoi? C'est un Transformers? Et c'est pas qu'une simple décharge. C'est l'enfer. Et quand même... Ouais! Mais comment tu vas survivre à ça, frère? Bon les gars, on va parler maintenant de l'anime, wesh. Où il a atterri. Moi j'ai l'impression que ça ressemblait à notre monde, mais dévasté, genre. Je sais pas comment... Ça avait l'air d'être ça. Mais les gars, la vibe, magnifique, hein. Donc le Ben qui se fait sauter. Y a aucune justice. Personne ne le croit. Même sa pote, elle lui a dit, vas-y, dégage, t'es qu'une ordure. J'aime trop les trucs de vengeance. Les trucs de vengeance, généralement, ça plaît à beaucoup de monde. Mais là, en fait, il y a vengeance. Et là, c'est... j'ai l'impression qu'il va... En fait, ça devient un antagoniste. Là, c'est plus question de prota. Ça va être lui l'anta de cet univers. Ils ont pas parfaitement adapté une page de scan. Lila. Oh, flemme. Là, flemme tout de suite, je te mens pas. Faut pas douter des studios Bones. Ils ont fait du lourd, hein. En tout cas, les gars, validés, hein. Gashiakuta, sacré boulot. Et le prota, j'aime trop la DA. La DA de l'anime, hein. Lourd, hein, de fou, hein. J'aime beaucoup la vibe. Ça veut dire, attendez, donc ça veut dire quoi? Dans cet univers, là, enfin là où il a pop, ça veut dire qu'il y a peut-être des survivants. Tous les gens qui tombent, ils tombent tous là. Peut-être qu'il y a son daron. Donc en fait, là, regardez ce qui va se passer. Là, il va survivre là. Il y en a un qui a lâché une ref Meteor City, j'ai bien aimé. Meteor City, c'est la ville, le bidonville où ils ont grandi l'araignée. C'est vraiment un bordel sans nom dans Hunter x Hunter. Bien aimé la petite ref. Et il y a un monde où... Donc là, maintenant, il va rester des années là. Sûr. Là, je crois l'épisode 2, on va passer directement à genre, ça va passer 2-3 ans d'un coup. On va le revoir directement en haut. On sait pas comment. Et il y aura au fur et à mesure des flashbacks. Ouais, il y aura un time skip, c'est sûr. Moi, je pense qu'il y aura un time skip. Directement, on va le voir en haut. Il aura... Je sais pas si l'ADA va changer. Et peut-être qu'on aura des flashbacks au fur et à mesure. Ah non, son daron, il est vivant. Non, le daron est tellement vivant, les gars. Bah attends, là, il y a le monstre, non? Peut-être le monstre, le kaiju, il va le prendre comme familier. Le prota. Lâche pas les streams, en tout cas. On n'a pas le droit, frère. C'est moi la taille du familier. Non, le kaiju, il prend l'humain comme familier. Lui, il va aboyer, frère. À mon avis, le daron, c'est le mec qui a tué. Non, non, j'y ai pensé aussi. Je me suis dit, non, c'est tellement con. En tout cas, c'est validé, les gars. J'aime beaucoup, beaucoup. Hâte de voir la suite. Du coup, tous les dimanches, on a tous ces bangers, hein. Tous les dimanches. Ah non, pas tous les dimanches, parce qu'il y a le samedi aussi. Comme j'ai pas live hier.